Yes, is it visible, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Actually, here we have completed our session in the before class. So tense is starting. So we are having here mainly four tenses. Those are simple present, simple past, simple future. So for each tense is having the substance, the three substances. Those are present, past, future. By the way, 4 into 3 totally. 12. 12. 12. 12, 12 sir. 12. sentences. So when 12, sir. someone give the first answer, remaining please silent. Okay, నా చెవులు పోతాయి and more. So totally 12 tenses we are having here. So in the simple present we use the do forms if whenever we need. So when there is a do form helping verb in the sentence, compulsory we should take the root verb. So you can call it as main verb also, we know that. So remember it is a root verb. Then in the continuous tense, whenever we need, we will take the helping verbs from the be forms. So whenever there is a continuous tense, so compulsory we need to use ing verb. Then in the perfect tense we use have forms. When there is a have form helping verb in a sentence, so we take the past participle verb. Then in the past, sorry, perfect continuous tense, it is a combination of continuous tense and perfect tense. So by the way, here we will take the third be forms. The continuous tense it is nothing but second be forms. The perfect continuous tense it is nothing but third be forms. So however here we are having continuous tense, that's why the verb should be ing verb. So this is the information we have discussed in the previous class. Let's go with the today's session. It is a first session, that is simple tense, that too simple present tense. Actually I have given you one task yesterday, that is you have to write your daily activities, a few of your daily activities and few of your friends daily activities. So have you done the task, all of you? Rasara? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now so we'll go with today. Do you know why did I give you the task yesterday? Because whatever the topic we are going to discuss today, it is related to that daily activities. So the first topic in the tense is simple tense. In the simple tense we are having the first one, that is simple present tense. Then let's go with the uses of simple present tense. అసలు సింపుల్ present tense ని ఎక్కడెక్కడ యూస్ చేయాలి మనం? So you know that yesterday you have written, what did you written over there in your notes, which I have given you the task. What is the task? ఏంటి టాస్క్ ఇచ్చింది నేను? Daily activities. Daily activities. Daily activities. Yes, one of the uses of simple present tense is daily activities. Okay, సో డైలీ యాక్టివిటీస్ కాకుండా ఇంకొక చోట వాడతాం, ఎక్కడది? కెన్ ఎనీవన్? Universal truths. Yes, daily activities. Second one, universal truths. Then there is another one also. What is that? Habitual actions. Habitual actions. So ఈ త్రీ సిచ్యువేషన్స్లో ఐ మీన్ whenever you want to tell a sentence related to these three, so you have to tell in the simple present tense. Moreover, ఈ యూనివర్సల్ ట్రూత్స్, హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్, డైలీ యాక్టివిటీస్ వీటన్నిటిని సింపుల్గా మనం చెప్పాలి అంటే వీ కెన్ టెల్ రిపీటెడ్
can tell that repeated actions. Then ఎందుకు రిపీటెడ్ యాక్షన్స్ అని పిలవాలి? ఇప్పుడు డైలీ యాక్టివిటీస్ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రెండు డైలీ యాక్టివిటీస్ తీసుకుందాం. పొద్దున్నే లేవటం ఒక డైలీ చేసే పనే, నైట్ పడుకోవటం ఒక డైలీ చేసే పనే. ఇవి రెండు ఎప్పుడు ఒకేసారి చేస్తామా లైఫ్లో, లేదా రోజు చేస్తూనే ఉంటామా? డైలీ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ డైలీ యాక్టివిటీ. సో ఒక పని మన లైఫ్ టైంలో రెండోసారి రిపీట్ అవుతుంది అంటే, అట్లీస్ట్ సెకండ్ టైం రిపీట్ అవుతుందంటే, we have to consider that particular statement as a repeated actions. Got my point, all of you? Yes, sir. Now Yes, sir. let's take one Yes, sir. example apart from universal truth. So చిన్నప్పటి నుంచి మనకు నేర్పించే యూనివర్సల్ ట్రూత్ అంటే ఒకే ఒక స్టేట్మెంట్. ఏంటది? Sun rises in the east. The sun rises in the east. The sun rises in the east, the sun sets in the west. ఓకే, ఇవి రెండు స్టేట్మెంట్స్ తీసుకుందాం. సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్. యూనివర్స్లో ఒకేసారైనా సన్ ఈస్ట్లో రైజ్ అవుతాడు, లేదా రోజు అవుతూనే ఉంటాడా? రోజు అవుతుంది. అది అసలు మారదు, అది ఎప్పుడు వచ్చేది. సో అది రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది. దట్స్ వై వీ కెన్ టెల్ దట్ రిపీటెడ్ యాక్షన్స్. దెన్ హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్. సో వెన్ ఎవర్ యూ గెట్ ద ఫ్రీ టైమ్ in your daily time or else monthly time, whatever it might be, you are having your own free time. So whenever you are having the free time, నువ్వు టైం పాస్ చేసేదానికి నీకు ఒక యాక్షన్ ఉంటుంది. ఐ మీన్ రిపీటెడ్గా నువ్వు దాన్నే ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటావు ఫ్రీ టైం ఉన్నప్పుడు. సో అది ఒకసారి చేస్తావా, రిపీటెడ్గా చేస్తూ ఉంటావు? అది కూడా అది రిపీటెడ్గానే అవుతుంటాయిగా. సో దట్స్ వై యూ కెన్ టెల్ రిపీటెడ్ యాక్షన్స్. సో మొత్తానికి ఈ మూడు రిపీట్ అయ్యేటివే కాబట్టి రిపీటెడ్ యాక్షన్స్ అని అంటాం. అండ్ మోర్ ఓవర్ హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ మీ హాబీస్నే ఇక్కడ హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ అంటాం. మీ హాబీస్ ఏంటి అంటే, సో ప్లేయింగ్ క్రికెట్, వాచింగ్ టీవీ, లిజనింగ్ టు మ్యూజిక్, సో రీడింగ్ బుక్స్, ఇలా చెప్తూ ఉంటారు కదా. సో అది మీ హాబీ. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రిపీటెడ్గా అవుతూనే ఉంటాయి. నీకు ఫ్రీ టైం దొరికిన ప్రతిసారి నీ టైంని అలానే పాస్ చేస్తావు. ఓకే, సో అలా అన్నమాట. సో అందుకే వీటన్నిటినీ మనం సింపుల్గా రిపీటెడ్ యాక్షన్స్ అని అంటాం. కట్ మై పాయింట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, sir. సో వీటిలో ఏ స్టేట్మెంటు మీరు ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలన్నా ఒక స్టేట్మెంట్కి ఒక స్ట్రక్చర్ ఉండాలి కదా. సో వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఫర్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్? So here, I just want to ask you one question that how many types of subjects we are having? 2 types. Two, sir. 2 types. Already I told you, the Balu already told that 2 types. You can stop here. Okay, what are the 2 types? Singular and plural. Very good. So whoever respond first, remaining please be silent. That's it. Make it habit. So after responding, turn off your speakers. Otherwise, the disturbance will. So singular, another one is plural. Okay. So here we are having 2 types of subjects. So in the present, simple present tense only, we are having 2 types of structures. One is for singular, another one is for plural. ఓకే, ఇక్కడ మాత్రమే సపరేట్గా ఉంటుంది సింగులర్కి ప్లూరల్కి. మిగతా ఎక్కడ ఏ టెన్స్లో అయినా ఒకే స్ట్రక్చరే ఉంటుంది, సింగులర్కైనా ప్లూరల్కైనా. ఓకే, ఇక్కడ మాత్రం కొంచెం డివైడ్ చేసి చెప్పాలి, ఎందుకంటే ఇక్కడ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఏవి ఉండవు కాబట్టి ఆ కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. అందుకే మనం సపరేట్గా చెప్పాలి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, కెన్ యూ టెల్ మీ హౌ మెనీ వర్బ్ ఫార్మ్స్ we are having? 7. So can you tell me the 7? Main verb, to verb, yes verb, So past the verb. first one is root verb here, then to verb, then Yes verb, very good, ing verb, then past verb, yeah,
past participle verb to be past participle verb. Yes. Okay, so these are the verb forms we are having. So let me come here. What is this verb form? What is that verb Yes form? verb. Yes, it is nothing but what. నేను ఎస్ సెవెన్ వర్బ్ ఫార్మ్స్ అయిపోయేటప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. వాట్ ఈ స్టాండ్స్ ఫర్ ఎస్. సింగులర్. ఎస్, ద సింగులర్ వర్బ్ అని ఎందుకు పిలుస్తాము అంటే ఆ రోజు చెప్పాను, వీఆర్ హ్యావింగ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్, సింగులర్ అండ్ ప్లూరల్. అండ్ దీన్ని ఎస్ వర్బ్ అంటే ఎస్ ఫర్ సింగులర్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. సింగులర్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈ పర్టికులర్ వర్బ్నే సింగులర్ సబ్జెక్ట్స్కి మాత్రమే వాడతాం, అందుకే దీన్ని సింగులర్ వర్బ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి అని చెప్పాను. సో ఇక్కడ మనకున్న స్ట్రక్చర్స్లో ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి? సింగులర్ సబ్జెక్ట్. సో సింగులర్ సబ్జెక్ట్ వచ్చినప్పుడు వర్బ్ కూడా సింగులరే ఉండాలి, దట్ ఈస్ ఎస్ వర్బ్. ఇది ఇక్కడ మాత్రమే వస్తుంది, ఇంకెక్కడ రాదు. సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో సబ్జెక్ట్ సింగులర్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే సింగులర్ వర్బ్ వస్తుంది. దెన్ ప్లస్ కాంప్లిమెంట్. అర్థమైందా? సింగులర్ సబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పుడు సింగులర్ వర్బ్. Okay, take it granted. Then when we are having the plural subject, compulsory we just go with root verb. Okay, root verb ఏ తీసుకోవాలి. ఈ రూట్ వర్బ్కే మనకున్న పేర్లు మీరు చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్న ఇంగ్లీష్ అయితే V1, కొంచెం పెద్ద అయిన తర్వాత నేర్చుకుంటే ప్రజెంట్ వర్బ్, ఇంకొంచెం మెచ్యూరిటీ వచ్చిన తర్వాత నేర్చుకుంటే మెయిన్ వర్బ్, గూగుల్లో వెతికితే బేస్ వర్బ్, ఇక్కడ నేర్చుకుంటే రూట్ వర్బ్. ఎన్ని పేర్లు చెప్పినా అదే స్టార్టింగ్ వర్బ్. ఓకే, సో రూట్ వర్బ్ అని ఎందుకంటామని చెప్పాను? చెట్టుకి రూట్స్ ఉంటేనే చెట్టు పెరిగి పెద్దయి, దానికి కొమ్మలు ఫ్రూట్స్ అన్నీ వస్తాయి. సో మనకు రూట్ వర్బ్ ఉంటేనే మిగతా 6 ఫార్మ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. దట్స్ వై అండ్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ బై మై గురూజీ, దట్ ఈస్ రూట్ వర్బ్. భాస్కర్ వర్మ గారు అని మా ఎండి ఉండేవాళ్ళు, మా సార్ ఉన్నారు. సో ఆయన, నేను అక్కడ వర్క్ చేసేటప్పుడు అక్కడ ఎండి అనమాట. సో ఆయన క్రియేట్ చేసిన ఒక నేమ్ అనమాట, V1కి పెట్టిన ఇంకొక పేరు అనుకోవచ్చు. ఓకే, దెన్ సో దీస్ ఆర్ ద స్ట్రక్చర్స్ ఫర్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్. మీరు ఇంకా సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో నువ్వు ఎటువంటి స్టేట్మెంట్ నువ్వు ప్రిపేర్ చేయాలన్నా లేకపోతే చెప్పాలన్నా రాయాలన్నా ఈ స్ట్రక్చర్స్ని ఫాలో అవ్వాల్సిందే గ్రాంటెడ్గా. అర్థమైందా? ఎస్ సార్. ఎస్. ఇంతవరకు ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎనీబడి ఈస్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్? ప్లీజ్ టెల్ మీ. ఎనీ డౌట్స్? No, sir. So let's go with a few examples. So let's go with plural directly, because I, is it a singular or plural? I singular or plural? Plural. It is always plural, and only one tense is only one topic it is singular, that is B forms. Already చెప్తూనే వచ్చాను, B forms లో మాత్రమే ఐని సింగులర్గా కన్సిడర్ చేయాలి, రిమైనింగ్ అన్నిట్లో ఐ ఆల్వేస్ ప్లూరల్ అని చెప్తూ వచ్చాను. సో వెన్ ద సబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఐ, మనం ఫాలో అవ్వాల్సిన స్ట్రక్చర్ ఏంటి? ఫస్ట్ వన్నా సెకండ్ వన్నా? ఇది ఫాలో అవ్వాలన్నా ఇది ఫాలో అవ్వాలన్నా? సెకండ్ వన్. సో దాట్ Plural, sir. సో సబ్జెక్ట్ ఐ అయినప్పుడు వర్బ్ ఎందులో ఉండాలి? ఏ వర్బ్ తీసుకోవాలి మనము? రూట్ వెర్బ్. రూట్ వర్బ్. సో మీరు రాసిన మీ నోట్స్లో నిన్న నేను ఇచ్చిన టాస్క్లో మీరు రాసిన ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ వేకప్, అదే ఉంటుందిగా, అదే ఉండాలి కూడా. ఐ వేకప్ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్. సో ఇదే ఉందా? ఇదే ఉండాలి కూడా. అండ్
I get up. So if you think this is 5 o'clock, ఇది 5 o'clock అనుకుంటే ఒకవేళ, సో ఒక 15 minutes తర్వాత అసలు ఈ వేకప్కి గెటప్కి అసలు డిఫరెన్స్ ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వేకప్ అండ్ గెటప్? ఎనీబడి? వేకప్ అంటే నిద్ర లెగుస్తాం సార్, అప్పుడు కళ్ళు తెరుస్తాం నిద్ర నుంచి. ఓకే ఓకే, గెటప్ అంటే ఇంక బాడీని ఫామ్ చేస్తాం. that's perfect. So wake up, it is nothing but while you are sleeping you are unconscious. If you come to the conscious, that is wake up. మేల్కోవటం తెలుగులో చెప్పాలంటే the perfect meaning of wake up, it is మేల్కోవటం. మేల్కోవటం వేరు, లేవటం వేరు. సో ఫిజికల్గా లేవటాన్ని we have to tell get up, అండ్ మెంటల్గా ఐ మీన్ కాన్షియస్లోకి రావటాన్ని వేకప్ అంటాం. మరి బిట్వీన్ ఈ 15 minutes ఏంటి? ఎవరు నిద్ర మేల్కోగానే ఎవరు లేవరు, ఐ మీన్ బెడ్ మీద నుంచి ఎవరు లేవరు. ఏం చేస్తాం చెప్పండి? ఎవరైనా సరే ఇంకా లేద్దాం, మొబైల్ చూస్తుంటా. అబ్బా వావ్, ఆహాహా వావ్. ఓకే, ఎనీవే, సో బెడ్ మీద ఎవరైనా ఎప్పుడైనా ఇవన్నీ ఆవలించడాలు, ఆలోచించడాలు, మొబైల్ చూడాలి, ఇవన్నీ కాకుండా ఇప్పుడు నువ్వో మనకన్నా పెద్దవాళ్ళు, మనకన్నా కొంచెం చిన్నవాళ్ళు అయితే ఈ మొబైల్ చూడడమో ఏదో ఒకటి ఆలోచించడం. మరి చిన్నపిల్లలు ఏం చేస్తారు? వాళ్ళు కూడా మెలకు రాగానే లేవరు, వాళ్ళు కూడా బెడ్ మీద నుంచి బడికి పోవాలని కళ్ళు తెరిచి చూస్తా ఉంటారు సార్, వాళ్ళు లేవరు సార్. అది కాదు, మన ఏం పేరు కాజా బడికి పోవాలని ఏదో చెప్తానడే. అండ్ I'll tell you, ఓకే. సో ఎవరు మేల్కోగానే బెడ్ మీద నుంచి లేవరు. సో బెడ్ మీద అలా అలా బొర్లుతారు కాసేపు. ఈ బొర్లటాన్ని ఏమంటాం? బొర్లటాన్ని ఇంగ్లీష్లో, డూ యు నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ టెంపుల్? గుడి, దేవాలయం. సో టెంపుల్ స్పెల్లింగ్ అంటే అర్థమవుతుంది కదా? TEMPLE. దెన్ సో సేమ్ స్పెల్లింగ్ బట్ కీప్ ఈ ప్లేస్లో యూ పెట్టండి, పీ ప్లేస్లో బీ పెట్టండి. బై ద వే, వాట్ ఈస్ దిస్? తంబుల్. yes, that is nothing but బొర్లటం. బొర్లటం, దొర్లటం, దేన్నైనా టంబుల్ అంటాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వేక్ అప్ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ 5 o'clock అండ్ ఐ టంబుల్ ఫర్ సమ్ టైమ్. ఇది పర్టికులర్ టైం అంటూ ఉండదు దీనికి. సండే అనుకో ఎక్కువ బొర్లుతాం, మామూలు వర్కింగ్ అవర్స్ అనుకో 15 minutes 10 minutes బొర్లుతాం, తర్వాత లేస్తాం. సో దాట్ ఐ టంబుల్ ఫర్ సమ్ టైమ్ అండ్ ఐ వేక్ అప్ అట్ 5:15. ఓకే, సో ఇది ఈ ప్రాసెస్. ఇంకా తర్వాత ఐ గెట్ రెడీ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్. సో దీని తర్వాత చాలామంది ఐ బ్రష్ మై టీత్, ఓకే, ఐ గో టు బాత్, ఐ బాత్, ఇవన్నీ చెప్తారు. ఇవన్నీ వద్దు. వీటన్నిటికీ ఒకే ఒక వర్డ్ ఉంటుంది. తెలుగులో ఏం చెప్తాం వీటన్నిటికీ? కాలకృత్యాలు. తెలుగులో ఎలా అయితే మనకు కాలకృత్యాలు అని ఒక వర్డ్ ఉందో, దెర్ ఇస్ అ వర్డ్ కాల్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అబ్లూషన్స్. ఐ కంప్లీట్ మై అబ్లూషన్స్. ఇది సో ఫ్రెష్ అవ్వడం, లేకపోతే నువ్వు మన డివోషనల్ ప్రకారంగా తీసుకుంటే అభిషేకం అన్న మీనింగ్ కూడా వస్తుంది. శుద్ధి అవ్వడం, ఇలాంటి మీనింగ్స్ ఉంటాయి డిక్షనరీ వెతికితే అబ్లూషన్స్కి. సో దట్ ఎనీవే యూ కెన్ టేక్ ablutions. I complete my ablutions. So I wake up early in the morning, I tumble for some time, I get up at 5:15 and I complete my ablutions. Then anga tarvata nu em chestavu? I go to ground, I work out something, I go work out for some time, I return home. See, return ki come back, తిరిగి రావటం. ఓకే,
తిరిగి చేరుకోవటం చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, కమ్ బ్యాక్ అనే దానికంటే రిటర్న్ ఇస్ ద పర్ఫెక్ట్ వన్. ఓకే, ఇప్పుడు అన్నం తింటాను, నీళ్ళు తాగుతాను, కూల్ డ్రింక్స్ తాగుతాను, కాఫీ తాగుతాను, ఇంగ్లీష్లోకి వచ్చేసరికి ఏం చెప్తాం? ఐ టేక్ బ్రేక్ఫాస్ట్. ఎందుకు అక్కడ ఈట్ ఎందుకు చెప్పాం? ఈట్ కంటే టేక్ కొంచెం ప్రొఫెషనల్గా ఉంటుంది. లైక్ దట్ కమ్ బ్యాక్ అంటే యూ జస్ట్ యూస్ రిటర్న్. ఐ రిటర్న్ హోమ్. ఓకే, ఎప్పుడు తిరిగి వచ్చే ఇన్లే కాబట్టి రిటర్న్ హోమ్. ఇంకా మిగతా ఆఫీస్లో, ఇంకా కాలేజ్లో, ఎక్కువగా వెళ్ళని కాలేజ్లో ఇలాంటివి అయితే కమ్ బ్యాక్ ఇలాంటివి యూస్ చేయండి. ఓకే, దెన్ ఎగ్జామ్స్ రాయటం అనేది ఎప్పుడూ జరుగుతూనే ఉంటుంది. సో దాట్ ఐ రైట్ ఎగ్జామ్స్. ఓకే, అండ్ I prepare for some time. ఈ సమ్ టైమ్కి మీనింగ్ ఏంటంటే మనం పర్టికులర్ టైం అంటూ పెట్టుకోం. ఐ వాచ్ టీవీ ఫర్ సమ్ టైమే అనాలి. నువ్వు ఐ వాచ్ టీవీ 15 minutes అంటే ఇప్పుడు 6కి స్టార్ట్ చేస్తే 6:15కి బయటకు వెళ్ళిపోతావు నువ్వు. ఐ మీన్ చదువుకోవడానికి ఇంకొక పని మీద వెళ్ళిపోతావా? అస్సలు అవ్వదు అది. నువ్వు టీవీ మీద కూర్చుంటే ఆ కాన్సెప్ట్ నీకు బాగా ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉంటే నువ్వు ఎంత టైం ఉంటుందో తెలియదు. సో అందుకనేసి ఈ జస్ట్ యూస్ సమ్ టైం. ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటావు, నీకు నిద్రొస్తుందా తొందరగా వెళ్ళిపోతావు. లేదు చదువుకోవాలి, భయం అవుతుందా మైండ్లో, రేపు ఎగ్జామ్ ఉంది, రేపు అసైన్మెంట్ ఉంది, చదవాలి. సో అలాంటి వాటికి వీ కాంట్. సో పర్టికులర్ టైం అంటూ మెన్షన్ చేయలేము ఇలాంటి వాటికి. ఐ వాచ్ టీవీ, ఐ లిసన్ మ్యూజిక్ ఫర్ సమ్ టైమ్, ఇలాంటి వాటికి ఫర్ సమ్ టైం వాడాల్సిందే. I chit chat with the friends with some time. I chat with the friends with some time. With the friends with some time. So ఇలాంటివి వీటినే చెప్పాలి, తప్పదు. ఓకే, come here. So we have completed with the plural. ఓకే, నాతోనో లేకపోతే నీ గురించి యూ అనే దాని గురించి చెప్పడము, లేకపోతే వాళ్ళ గురించి చెప్పడము చేసినప్పుడు కంపల్సరీగా రూట్ వర్బ్ వాడాలి. లెట్స్ గో విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ డైలీ యాక్టివిటీస్ హియర్. ఇక్కడ ఐ వేకప్ ఉంది, వేక్ అప్. అప్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రిపోజిషన్. ఇలాంటి వర్బ్ ప్రిపోజిషన్ ఒక వర్బ్తో ఇంకొకటి యాడ్ అవ్వడం వల్ల దీన్ని వర్బ్ ఫ్రేజ్ అంట. సో వర్బ్ ఫ్రేజ్ అయినప్పటికీ ఇక్కడ వర్బ్ ఒకటే ఉంటుంది. ఏంటది? వేక్. వేక్ అనేది మాత్రమే వర్బ్. ఇప్పుడు ఎస్ వర్బ్ రాయాలి ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, వేకప్కి ఎస్ వర్బ్ ఏంటి? ఇందాకనే చెప్పిన ఎస్, వేక్స్ అప్. వర్బ్ అనే దాన్ని మాత్రమే మార్చాలి, మనం ప్రిపోజిషన్ని మార్చలేము. సో ఇట్ ఈస్ వేక్స్ అప్. సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తర్వాత దెన్ ఇక్కడ టంబుల్, ఎస్ వర్బ్ ఏంటి? tumbles. ఎస్, she tumbles, she tumbles for some time. Then ఇక్కడ ఏముంది? ఫోర్త్ వన్, ఐ రైట్ ఎగ్జామ్. దెన్ హీ ఏం చేస్తాడు? హీ రైట్స్ ఎగ్జామ్స్. He writes exam. And the fourth one, she Prepares for some time. yes, prepares for some time. Okay, some time. That's it. So like that you have to write. So if there is a subject singular, we need to go with